ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੇਂ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਹਿ ਲੋਏ। ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ, ਮਨ ਮਾਨਿਐ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬਾਹਰ ਧੋਏ ਅੰਤਰ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਦੁਇ ਠਹੁਰ ਆਪਣੇ ਖੋਏ। ਇਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ, ਆਗੈ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਹੋਰਾ, ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨ ਮਰਈ। ਨਾਮ ਨ ਸੁਣਈ ਡੋਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਹੋਰਾ। ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨ ਮਰਈ, ਨਾਮ ਨ ਸੁਣਈ ਡੋਰਾ। ਰਹਾਉ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਿਰਤ ਛੋੜ ਗਵਾਈ, ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋ ਤਰਕ ਨ ਲਾਗਾ, ਤਤ ਜੋਗ ਨ ਪਛਾਨੈ। ਉਗਰ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਖੋਟਾ ਢਬੂਆ, ਉਗਰ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਖੋਟਾ ਢਬੂਆ। ਨਦਰ ਸਰਾਫਾਂ ਆਇਆ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੈ। ਉਸ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਕੂੜ ਕਪਟ ਬੰਚ ਨੇ ਮੁਨਿਆਦਾ। ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਤਤਕਾਲੇ, ਸਤ 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 ਨਾਨਕ ਕਹਿਆ। ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲੇ, ਕੂੜ ਕਪਟ ਬੰਚ ਨੇ ਮੁਨਿਆਦਾ। ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਤਤਕਾਲੇ, ਸਤ 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 ਨਾਨਕ ਕਹਿਆ। ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 381 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੋਲਕ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
जितने भी आप माई भाई बजुर्ग बच्चे नौजवान मेरियां भैणां गुरु की गोद में जुड़ के बैठे हो, चाहे लाइव देश विदेश विच अपने घरां विच बैठे हाँ सफ़र करदे हाँ इस समागम सरवण कर रहे हो। आओ फतेह दी पाईए सांझ, बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत संगत जी, धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने इस पावन शब्द विच बड़ियां ही प्यारियां एग्जैम्पलों दे के सानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझाउण दा यतन कीता है। वैसे तो जिहड़े तुहाडे विचों गुरबाणी पढ़न वाले गुरमुख प्यारे संगत विच विराजमान ने उन्हां नूं तां पता है कि जिहड़ी बाणी है सतगुर जी ने इन्ने सौखे ते वधिया तरीके नाल उचारण कीती है ते ਉਹ एग्जैम्पलां जिहड़ियां साडी रोज़मर्रा दी जिंदगी विच वापरदियां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਹੋਰਾ, ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮਰਈ ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਣਈ ਡੋਰਾ। आओ विचार साझे करन तो पहला आओ रल के एक बार शब्द दियां तुकां दा पाठ कर लीए तां कि साडा मन शब्द की विचार वास्ते तैयारी विच आ सके, क्योंकि जिहड़ा मन है वह भी तो एक शब्द है। जिवें आपां कई वारी कह दिंदे भी मेरा हुण फलाणे नाल मन नहीं मिलदा, यानी कि हुण मेरे उहदे नाल विचार नहीं मिलदे। मन बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं। तो पातशाह जी ने तो इनू ये भी आख्या भी ये हवा की न्याई है, संतो मन पवन है। जिवें हवा नहीं वगदी, कई बारी हरे पत्ते भी तोड़ जाती है दरख्तां नालों, तार के उत्ते कपड़े पे होण वो उड़ा के लै जाती है। तो जदों आ ज़्यादा झक्खड़ चले तो कई बारी जदों कणकां की कटाई हुंदी सी, हुण तां कंपाइनां नाल सारा कुछ मशीनी सिस्टम आ गया। जदों हत्थां नाल कणक कट्टी जाती सी तो कई बारी तेज झक्खड़ वगणे तां कणकां दीयां भरियां भी एक दूजे के खेत विचों दे एक दूजे के खेत में चलियां जांदियां सन, तूड़ी उड़ जानी, बहुत नुकसान हो जाता सी। पातशाह जी ने आखिया मन है भी हवा की तरह है, जिवें हवा वगदी रहिंदी है, मन दे विच भी तरह तरह के विचार आउंदे रहिंदे ने, एक थां ते टिकदा नहीं शरीर। तां ही ते पातशाह जी ने आखिया भी शरीर दा ते घर बन गया, मन ते सारी जिंदगी नघरा रहिंदा है। हुण आपां जिन्ने भी बैठे हैं सानू कोई पुछे भी साडा घर कित्थे, कोई दसेगा 2 मील ते है, 4 मील ते है, मैं 10 मील तो आया। पर पातशाह जी कहंदे ने मन दा ते घर सारी जिंदगी कई वारी बनदा ही नहीं। भी मन दा घर इहनूं तां नघरा आखिया सी, बाज थूनिया छपरा थामिया नी घरिया घर पाया रे, तां इहनूं नघरा आखिया भी कई वारी शरीर घर चला जांदा है ते मन जांदा ही नहीं। शरीर बैड के उत्ते सौ जाता, मन उत्थे हुंदा ही नहीं। तां ही तां बाबे फरीद जी नूं कहना पिया सी कि तन जिहड़ा वो ते सौ जाता है, जिहड़ा मन है ना मन ये तां चिंता की मंजी के उत्ते सौंदा है। तो इस करके सतगुरु जी ने इस मन नूं समझाउण लई इन्ना सोहना खजाना सानू बाणी दा बख्शिश कीता। वो एक रल के पावन बाणी दीआं तुकां नूं पढ़न दा यतन करिए तां कि साडा मन शब्द की विचार वास्ते तैयारी विच आ सके। सारी संगत नूं बड़े प्यार नाल निमरता सहित बेनती है, बाणी सारिਆਂ ने रल के गाउणी है ताकि असीं गुरुदेव जी के इन्हां मूलक बचनां की विचार नूं बहुत सौखे तरीके नाल समझ सकीए। सारी संगत हाजरी लवाओ जी। गोबिंद भजन की मत है होरा, गोबिंद भजन की मत है होरा, ਇਹਦੇ मीनिंग बड़े सौखे ने। गो का अर्थ है धरती ते विंद का अर्थ है मालक। धरती के मालक नूं समझण वाली मत होर है, ये नहीं है, क्योंकि इस मत विच विखावा है तो उस मत विच विखावा नहीं है। ये मत मनदी है, वो मत गुरु कोलों मिलनी है जिहड़ी गोबिंद नूं याद करन वाली होनी है। एक मन की मत हुंदी है, एक गुरु की मत है। तां आखिया सी गोबिंद भजन की मत है होरा, वो होर है। ते वर्मी मारी साप ना मरी। वर्मी का अर्थ है खुड, इलाके वाइज है। माझा मालवा दुआबा किसी इलाके जदों सप धरती विच वो जगह
ਮਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੁੱਡ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਡ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਖੁੱਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੁੱਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਸੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਪੜੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਹੋਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਹੋਰਾ। ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨ ਮਰਈ, ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨ ਮਰਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਨਈ ਡੋਰਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਨਈ ਡੋਰਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਨਈ ਡੋਰਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਨਈ ਡੋਰਾ। गोविंद भजन की मत है होरा, गोविंद भजन की मत है होरा। वाह वाह। वर्मी मारी साप न मरई, वर्मी मारी साप न मरई। नाम न सुनई डोरा, नाम न सुनई डोरा। हजूर फरमाउंदे ने गोबिंद भजन की, गोबिंद नूं याद करन वाली मत होर है। एक मन की मत है, एक गुरु की मत है। ते हजूर ने बहुत प्यारा बचन कहा, सतगुरु की जिसनूं मत आवे। धन गुरु अमरदास जी का वाक है, सतगुरु की जिसनूं, सारे पढ़ो जी, सतगुरु की जिसनूं मत आवे सो सतगुरु माहे समाना। वो सतगुरु भी समा जाता है। यानी कि जो सतगुरु विच गुण ने, चंगियाइयां ने, वो गुरु की मत नूं ग्रहण करने वाले विच भी वो गुण चंगियाइयां सहजे ही प्रवेश कर जांदियां ने। सतगुरु की जिसनूं मत आवे सो सतगुरु माहे समाना। फिर क्वेश्चन पैदा हो गया भी सतगुरु की मत है कि, तो पातशाह जी ने अगली तुक च उहदा जवाब दिता है, ये बाणी, ये बाणी ही सतगुरु की मत है। ये बाणी जो जियों जाने, जिहड़ा इस बाणी नूं जियों जानदा है, अंदरों जानदा है, जिहड़ा रिस्पैक्ट दिंदा है, ये बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवें हर नामा। साध संगत जी, कल्ले गुरु दी नहीं, समाज दे विच भी तुसीं किस रिश्ते नूं निभाउणा है, जदों तक उस रिश्ते दी कदर, उस रिश्ते दी रिस्पैक्ट इंसान दे अंदर नहीं ते लफ्ज़ां ना बोले होए शब्दां नाल कदी भी रिश्ते नेपरे नहीं चढ़दे। गल गुरु दी नहीं, तुसीं समाज विच भी इस एग्जाम्पल नूं ला के वेख लो। भावें प्यो पुत्तर है, भावें हसबैंड वाइफ है, भावें कोई दोस्त ही है, जे अंदरों एक दूजे की रिस्पैक्ट नहीं ना होएगी तो तुसी सिर्फ जुबान दे नाल दो चार लफ्ज बोलन नाल तुसी लंबा टाइम चल नहीं सकते। जदों बाबा फरीद जी ने शब्द वरते सी भी दिलों मुहब्बत जिन सही सचिया। हुण इस एग्जाम्पल नूं तुसी किसी रिश्ते ते जोड़ के वेख लो, भावें गुरु दे प्यार नाल जोड़ के वेख लो। जे अंदरों मुहब्बत नहीं, अंदर स्नेह नहीं, भावें प्यो पुत्र की गल है, भावें माँ पुत्र की गल है, भावें भैन भरा की गल है, भावें हसबैंड वाइफ की गल है, भावें किसी दोस्त की गल है, जे अंदर रिस्पैक्ट नहीं है, दिलों मुहब्बत जिन सही सचिया, तो अगला वाक्य है जिन मन होर। मन विच कुछ होर है तो मुख विच कुछ होर है। से कांडे, सारे बोलो जी, से कांडे उन्होंने कच्चा आखिया, से कांडे कच्चे आ, वो कच्चे अखवाउणगे जिहदे मन विच कुछ। तां आखिया सी रहत अवर कश अवर कमावत। मन नहीं प्रीत मुखों गंढ लावत।
ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਵਾ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਵਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਜਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਾਠ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਕਰਮ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ ਸੰਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਨਹਿ ਜਾਏ ਸੰਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ ਰਹਿ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਸੇ ਜੀਓ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹਿਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜੀਓ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਓਨਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਹਿਸੇ ਜੀਓ ਮਲੀਨ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਧੋਣ ਦਾ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਧਾਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਹਾ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੈਲ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਦਤ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਹੋਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ, ਵਰਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁੱਡ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੱਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਵਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਖੁੱਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਮੈਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਅਗਲਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਾਲ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮੈਲ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਮਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮੈਲ ਆ ਨਾ, ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮੈਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਈਗੋ ਆ ਜਾਏ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਛਿੱਲੜ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਿਭਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 4 10 15 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਪਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ, ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਠਣਾ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆ ਝੋਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਣਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘੁੰਮਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10-15 ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਟਿਊਬਲ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਦਰ ਪਾਣੀ ਮਾਹੀ। ਜੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਤੂੰ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਮੇਂਢਕ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਦਰ ਪਾਣੀ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੋ ਰਾਗੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਿਭਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਰੋਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਅੱਧਾ ਅੰਕ ਰੋਜ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਮੋਗੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਰਸ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾ, ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਆਓ, ਹੁਣ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਟੇਸਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਕ-ਬਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਕ-ਬਕੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ
ਕੰਡਾ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਹੋਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮਰਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਚਿਪਕਲੀ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਸੱਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਰਾਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੱਪ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਪ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੱਬੀ ਗੁਣ। ਬਿਨਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਗਤੀ ਗੁਣ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਹੈ ਉਮਰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਖੁਆਰੀ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੇ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਬੜਾ ਯਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਜੇ, ਬੜੀ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਆਰੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਤੇ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ, ਇਸ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਤੇ ਐਂਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖੁਆਰੀ 'ਚ ਲੰਘਣਾ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਹਾਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਖੁਆਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੂੰ ਖੁਆਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਏ। ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ, ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ, ਪਾਹਣ ਮਾਨਕ ਕਰੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀਖੰਡ, ਕਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਬਣਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀਖੰਡ, ਕਾਠ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਕਰਤਾ, ਚੰਦਨ ਬਣਾਤਾ, ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣਾ ਭਿੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਜਿਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਿੱਟਿਆ ਜਾਊਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣਾ ਭਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਹੋਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਨਾ
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੱਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਗਤ ਵਰਨਮੈ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮਰਈ, ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਣਈ ਡੋਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਡੋਰਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ? ਬਾਹਰ ਧੋਏ ਅੰਤਰ ਮਨ ਮੈਲਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਈ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਜੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਂਜਦੇ ਹਾਂ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਹਰ ਕਾਲਖ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਣਕਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਚ ਦਈਏ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਤਨ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਧਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੂਚਾ ਫੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਫਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਸੜਿਆਂਦ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਨਮ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਣਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਗ ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਵੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰ ਵੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਬੂਟੀਆਂ ਚਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਐਡਾ ਨੰਬਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਮਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖੀ, ਏਡੀ ਸੌਖੀ ਸਿੱਖੀ। ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਤੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਓ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ, ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਪੜਦਾਦਾ ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰਤਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹੇ ਪੁੱਤ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਵੇ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੰਡ ਦਾ ਫੱਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹੇ ਜੇਬ ਨਾ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠੂ ਆਵੇ, ਅਗਨ ਅਗਨ ਕਹੇ ਸੀਤ ਨਾ ਬਨਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਐਡਾ ਪਖੰਡ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈ ਪੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕਦੋਂ ਕੁ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 82-83 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਬਾਪੂ ਅੱਗੇ ਹੱਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਚੁੱਪੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ 2-4 ਬੂਟੇ ਲਾ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਖੇਤ ਮਿਆਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਈ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਈ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਲਈਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਤ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਧੋਏ ਅੰਤਰ ਮਨ ਮੈਲਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਯੈਰ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਧੋਏ ਅੰਤਰ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਦੋਏ ਠੌਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ, ਹੁਣ ਮਨ ਤੇ ਤਨ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਉਹਦਾ ਤਨ ਸੁਖੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਸੁਖੀ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਸੁਖੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਧੀਏ ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਾ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪੁੱਤ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਗੁਣ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਾ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਦੇ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਧੋਏ ਅੰਤਰ ਮਨ ਮੈਲਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨ ਮੈਲ ਨਾ ਭਰਦਾ ਗਿਆ। ਦੋਹੇ ਠੌਰ ਆਪਣੇ ਖੋਏ ਇਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ। ਅੱਛਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਐਨ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਮੁਸ ਰੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਪੇਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖੀਆਂ? ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਲਏ? ਇਹਾਂ ਅੱਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ।
आ गए मुस मुस रोए। रोना अज पल्ले तां वा कि तू इन्हां विच फसिया पिया। इहनूं बंधन आख्या बाणी च। ये बंधन ने जिहड़े बंदे दे जिन्हां ने बंदे नूं बड़े बुरे तरीके नाल जकड़िया होया, ऐ घुट के फड़िया होया। इहां काम क्रोध मोह व्यापिया, आ गए मुस मुस रोए। 24 घंटे दिमाग विच काम वाशनावां दीयां विचारां चलदियां ने। क्रोध माड़े विचार, वैसे इनू चंडाल आख्या बाणी च। काम ते क्रोध नूं वैसे औगण ते सारे खतरनाक आ, पर काम ते क्रोध नूं बाणी चंडाल आख्या। चंडाल जिहड़ा फाड़ देण वाला हुंदा। अच्छा रहिंदे कित्थे आ? तेरे अंदर। काम क्रोध तन वसै चंडाल। ये चंडाल पातशाह जी कहंदे ने चंडाल तुरिया हुंदा होवे ते बंदा कहदा इह तां परछावां ना पै जाए यार, इहने किन्नियां नूं फाहे टंगिया। कहंदे जिहड़ा तेरे अंदर 2 चंडाल वसदे तूं किद्दां बचाएगा अपने आप नूं? तेरे नाल ही सुनते आ, तेरे नाल ही उठते आ, तेरे नाल ही तुरे फिरते आ, 24 घंटे तेरे अंदर वा। ते है ये चंडाल वा। वो चंडाल किसी होर नूं फाहे लाउंदा, ये चंडाल कई वारी तैनूं अपने आप नूं फाहे लाउण लई मजबूर कर दिंदा। काम क्रोध तन वसै चंडाल, धन करूप रहा करतार। काम क्रोध काया को गल है। महीनियां बधी खाधी हुई खुराक क्रोध सकेंटां जी पानी बना दिंदा उस खुराक नूं। जो क्रोध आउंदा, वैसे क्रोध खतरनाक बड़ी चीज़ है। ये तो एक कवि ने लिखिया, अंध करो दृगवंतन को। जिहड़ा कहंदा ना मैनूं किलोमीटर तक बंदा दिखदा पछाण लेना, क्रोध चढ़िया होवे ना तो कई बार सामने पई चीज़ नहीं दिसदी। तुसीं कभी तजर्बा करके वेखिओ, जो ऐ बंदा माड़ा ठंडा हुंदा सामने पईआं चीज़ां दिस पैंदियां, फिर ला के घर दे आंदे थोड़ा जिहा भी टैंपरेचर घटाओ, सामने दे समान पिया तुहाडे, तुसीं एवें घबराई जांदे। कई बार हुंदा ना इंसान दे नाल जो गुस्सा आउंदा क्रोध आउंदा तो फिर वो सारे दिमाग के पट्ठे कसे जाते हैं। तो फिर ये शब्द एवं नहीं सी वरते पातशाह जी ने। कहते काम क्रोध काया को गल है, कहते अंध करो दृगवंतन कहो। अन्ना कर दूं जिहड़ा कहंदा मैनूं दूर तक दिसदा। श्रुतवंतन को बदरो कर डारो, जिहड़ा कहंदा मैनूं सुणदा बड़ा ना, क्रोध च बंदा बूढ़ा हो जाता। क्रोध किसी नूं तुसीं समझा के वेख लो। वो जिवें किसी ने कहानी लिखी ना बड़ी प्यारी, कहंदे किसी बंदे नूं गुस्सा बड़ा आउंदा सी तो ਉਹਦੇ मित्र ने उन्होंने सुझाव दिता, कहता भी तेन मैं ये नुकसान दस देना, तेरा गुस्सा घट जू। कहता ठीक है। उन्हें उन्होंने एक पेपर के उत्ते ਇਹਦਾ नुकसान दसता भी आह नुकसान होंदा, 10-15 ਉਹਦੇ नुकसान लिख के तो उनका लैमीनेशन करा ला, ਇਹਨੂੰ सोहने फ्रेम च मढ़ा के कंध नाल ला, जो गुस्सा आया करो ਇਹਨੂੰ पढ़ लिया करी, तेरा गुस्सा घट जू। कहता ठीक है। वो 15 दिन बाद महीने बाद फिर उन्होंने मिलने चले गया। कहता कोई फर्क पिया? उदों तक उन्होंने चेता भुल गया सी। वो कहता की फर्क पैना सी? कहता भी जो तेन मैं लिख के दिता सी भी जो गुस्सा आवे तो आड़ा कंध ते लिखिया पढ़ लिया करें। कहता नहीं, एक दिन गुस्सा ही इन्ना आया मैं फटी चुक के बाहर मारी जी लिखी सी। कहता सामने ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੰਦੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾ, ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਬੁੱਲ ਫੜਕਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਆਏ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਪਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਇਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੰਡਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ। पातशाह जी कहते हैं आ गए मुस मुस रोए। शब्द का दूसरा बंद, माया की किरत छोड़ गवाई। कहते रब दे राह ते तुरन दा दावा करने वाले बंदे त्याग दे भुलेखे च ना अपनी रोजी रोटी भी छड्ड के बह गए भी शायद रब नूं पाउण वास्ते ना आड़ी किरत करनी है ना, ये रुकावट वा, वो फिर मंगण तुर पवे। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਕਿਉਂ ਪੜਿਆ, ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਲ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ।
सतगुर कहे उपदे। किन्ना सौखा राह साध संगत जी, किन्ना सौखा राह, किन्ना सौखा राह दसता भी किते दसिया होवे महाराज ने। साडे कई वारी आम घरां च गल कहणगे हुण पुੱਤ पोतरे विआह लिया हुण ते मैं रब दा नाम लिया करना। दसो कित्थे लिखिया भी जदों तेरे पुੱਤ पोतरे नहीं सी हैगे उत्तों रब दा नाम नहीं लिखदा? कोई किते विखा दो महाराज ने लिखिया होवे। हुण साडे दिमाग 'च इदां दी गल बिठाती भी शायद सारियां जिम्मेवारियां निभाउण तो बाद फिर रब दा नाम लेना नहीं। बचपन तो जवानी तो हर समय असी गुरु दे रस्ते तुरन दा यतन करना है। जदों भी असी जागीए उदों असी गुरु दे रस्ते तुरीए, गुरु दे उपदेश नूं अपनी जिंदगी दा जिहड़ा है वो अंग बना के तुरन दा यतन करना है। माया की किरत छोड़ गवाई, कहंदे जिन्हां ने अपनी जिहड़ी शरीर नूं चलाउण वास्ते जो धन पदार्थ चाहिए सी वो भी कमाउणा छड्ड के ते वो भगती दी सार कित्थों जाणगे? भगती दी कदर दा उन्हां नूं की पता हैगा भी रब दी भगती की है। माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार ना जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा। जे कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े भी है ना थोड़े बहुते, वो दूजे नूं नीवां विखाउण लई पढ़े कि इत्थे इहनूं सुੱਟਣਾ वा थल्ले, इत्थे इहनूं लम्मे पाउणा वा, इत्थे आ गल ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ उल्ट जानी चाहिए है। कहते वेद शास्त्र को तर्कन लागा ते तत ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ ਨਾ, ਤਤ जोग ना पछाने। जोग दा अर्थ है मिलाप, तत दा अर्थ है असलीयत। ਜਿਹੜੀ रब्बी मिलाप की असलीयत सी, आत्मक आनंद सी ना, वो विचों प्राप्त ना कर सके साध संगत जी। तो इस करके हजूर समझाते ने, पातशाह जी ने तो इत्थे किरत नूं किड्डी पहल दित्ती होएगी। जदों चक रामदास वसाया गुरु पातशाह जी ने अमृतसर शहर जिन्हों असीं कहने आ, 52 कित्तियां दे वपारी लिया के धन गुरु रामदास पातशाह जी उत्थे वसाउंदे आ। किसी सिख नूं पातशाह जी ने किते यह कहा होवे कि तुसीं किरत छड्डो फिर रब दे रस्ते, सगों किरत करनी सिखाई, घोड़ियां दे वपार करने सिखाए महाराज ने। इसदा मतलब घोड़ियां दा वपार जे अज दे समय हुंदे महाराज कारां दा गड्डियां दा बिजनस ये करने सिखाउंदे सिख नूं भी सिखा जे तेरे घर रोटी होएगी तूं दसवंध दी कमाई नाल कल नूं समाज दा कोई भला कर सकदा है। सोच के वेखो जे अज गुरु साहब होण तो की कर जी, उस वक्त महंगे हाथी उन्होंने कोल घोड़े ने, फौजां ने, तो जे पातशाह अज होण ते अज भी सारा कुछ इदां ही करन। पर साडे दिमाग में इदां दी फिलोसफी बिठा दी गई है भी शायद असी गुरु की विचार तो क्यों कोहां दूर चले गए, क्योंकि ना असी पढ़न की कोशिश की। अज जिहड़ा कोई आउंदा है सानूं मगर ला के तुरदा है। आगू मनो अपना गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा नूं, शब्द नूं, ज्ञान नूं एक बार अपनी जिंदगी विच गुरबाणी खुद पढ़ लो, फिर असी पारखू बिरती अपनी जिंदगी में लिया सकते हैं। क्योंकि फिर सानू कोई पिछे नहीं ला सकता। मुलम्मे की झाड़ वाले गहने लिया के ना आम बंदे प्रभावित हो सकते हैं। जिहड़ा जौहरी ते सुनियारा ना वो एक सेकेंड दस दिंदा कि जादी चमक हासिल ही नहीं हैगा, जिहड़ा सोना वा वो जादी चमक वाला नहीं हुंदा, उन्हें पता हुंदा। तो इस करके अपनी जिंदगी में गुरु के शब्द नूं समझना, विचारना ते अपने जीवन नूं गुरु के शब्द मुताबिक घड़ना, फिर समझ आ जाएगी कि जिंदगी की कितनी प्यारी असलीयत है। किते गुरदेव ने नहीं आख्या काम कर त्यागो, काम करना वा, पर काम विच नेक कमाई होवे, सोच वधिया होवे, किसी दा नुकसान ना होवे। जदों तू सवेर तो लैके शाम तक किरतकार करके अपने घर नूं जावें, तेरे दिमाग च ये होवे कि जो मैं लैके जा रहा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं किसी नुकसान करके नहीं लैके जा रहा। बस इन्ना ध्यान रखी, गल इन्नी किसी गुरु पातशाह जी ने आखी है। ਤਾਂ हजूर जी कहते सौखा रवेगा भाई, जीवन खूबसूरत बन जाएगा। माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार न जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा, तत जोग ना पछाने। तो हजूर जी कहते ने जे अंदर मन यैर ना भरिया होया तो बाहरों विखावा करता रहा, दुनिया तो तेनों नमस्कारा करूगी, प्रभावित होएगी, पर प्यारा ओहदे तो किवें लुकोएगा जिन्हों तेरे बारे सारा पता है। वो महाराज कौन है? कहते उगर गया जैसे खोटा ठबुआ, नदर सराफा आया। कई बार ना अपने पैसों के विच कोई नकली नोट आ जाए, कोई नकली डॉलर आ जाए, आपां ते लई फिरना उदां ही, पर जिहड़ा पारखू वो तो इदां परख लैंदा ना मिंट च, कहंदा भी नहीं भाई मैं तेरा लिहाज करदा, आ नकली इहनूं लै जा, ये नहीं मैं लैना। उन्हें मिंट च सारा कुछ उहदे उत्ते आ, मोहर भी उदा लगी है, उसकी दिख भी उदा दी है, पर आम बंदा तो प्रभावित हो गया। गुरु जी कहते ने प्यारिया याद रखी, समाज के लोग तेनू वधिया मन सकते आ, पर गुरु तो तेरे अंदर नूं जानदा है। उगर गया जैसे खोटा ढबूआ, क्योंकि लारी के मट में पै गिदड़ रत्ता सी ना, तो ये समाज में कई बार अच्छा कई तो गिदड़ वाहवा चिर कढ़ जाते, कई गिदड़ बहुत छेती
ਉਹ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਿੱਦੜ ਸੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ, ਕੋਈ 5 7 10 20 30 ਸਾਲ, ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਮਸਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਕਈ ਗਿੱਦੜ ਹੁੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿੱਦੜ ਰੱਤਾ, ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਕਹਿ ਪਖੰਡ ਕਮਤਾ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀਏ ਨਹਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨੀਲਮ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਡਰੀ ਗਿਆ ਉਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੀਲਮ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿੱਦੜ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਖੂ ਬਣ ਬੰਦਿਆ, ਸਿਆਣਾ ਬਣ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10-15 ਅੰਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਬਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਚਾਨਣ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਏਗਾ। ਉਗੜ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਖੋਟਾ ਟਬੂਆ ਨਜ਼ਰ ਸਰਾਫਾਂ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੈ, ਉਸ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ। ਹੁਣ ਕੂੜ ਦੇ ਵੀ ਡਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ। ਕਪਟ ਦੇ ਵੀ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੂੜ ਵਿੱਚ, ਕਪਟ ਵਿੱਚ, ਬੰਚ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ 5 ਠੱਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਇਹ 5 ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਕੂੜ, ਕਪਟ, ਬੰਚ, ਨੇਮੁਨਿਆਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੰਡੂਗਾ ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਗੱਡੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਜੂ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੂੜ ਤੇ, ਕਪਟ ਤੇ, ਠੱਗੀ ਤੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ। ਆ ਵੇਖ ਜੀਵਨ 7 ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੇਖ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ की नींव हम है, सरों पे उठा चले गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, सिखों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी ताजो तख्त बासब कौम पाएगी, दुनिया में जालमों का निशान तक मिटाएगी। ये शब्द ਐਵੇਂ नहीं सी कह गए कि सिखी दी नींह बन गई। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੂੜ, ਕਪਟ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਠੱਗੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੂੜ, ਕਪਟ, ਬੰਚ, ਨੇਮੁਨਿਆਦਾ। ਬਿਰਸ ਗਿਆ ਤਤਕਾਲੇ, ਬਿਰਸ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ 7 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਯਕੀਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, 7 ਨਾਨਕ ਕਹਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਪਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਸਤ ਨਾ ਭਾਲ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾ।
बाहर ना लभदा फिर, क्योंकि इस देही अंदर पंच चोर वसें, काम क्रोध लोभ मोह हंकारा, अमृत लूटें मन मुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। इस करके पातशाह जी कहते आओ बंदिया अपनी जिंदगी में सच दियां विचारां लैके आ, जिंदगी नूं खूबसूरत बनाईए, वहमां नूं छड्ड के भरमां नूं छड्ड के असीं गुरु दे आशे के अनुसार अपना जीवन गुजारना शुरू करिए। धन्यवाद सारी संगत का। वर्किंग डे होने के बावजूद भी सारा दिन काम कार करन तो बाद गुरु की गोद में शामां दे दीवान में हाज़री भर रहे हो। ऐतवार तक लगातार ये दीवान इदां सजने ने, बड़े प्यार नाल तुसीं गुरु की गोद में बैठे हो। गुरु के शब्द को बड़े प्यार नाल आपां समझण दा यतन कीता है। निमाणा जिहा यतन है कि असीं अपने हिरदे विच गुरु की बाणी नूं, गुरु के उपदेश नूं वसा सकीए ते असीं सिੱਖੀ सिद्धांत ਨੂੰ बड़े सौखे तरीके ਨਾਲ समझ के अपनी जिंदगी में लागू कर सकीए। अपने बच्चे बच्चियां नाल घरां 'ਚ जिन्ना कोशिश कर सकते हो एक बारी नींह पक्की करने की कोशिश करो, फिर बच्चे भावें कॉलेजां में यूनीवर्सिटियां जिथे भी जान, क्योंकि बच्चे बड़े भोले होंदे ने। ਜਿਹੜੀਆਂ भी गल्लां तुसीं उन्हां नूं एक बार दस दिओगे, क्योंकि असीं अपनी जिंदगी के तजर्बे जो दसदे हां। साडे कोल जदों असीं कैंप लाउने आ 4 दिन भी बच्चा कैंप ला जाए, सानूं लगदा हुंदा सी भी कई वारी उहदा असर नहीं, पर बच्चा जदों दोबारा मिलदा है वो 4 दिन के कैंप का भी असर दसदा है कि मैं किसी क्लास में कोई गल सीखी आ, जिहड़ी उन्हें किसी को दस्तार बननी सीख लैनी है, कोई कविता सीख लैनी है, कोई पाठ सीख लेना है। सोचो जिहड़ा उन्हें माँ को गुण सीखना है, पिता को सीखना है, घर चो दादे जी को सीख लेना है, किसी दादी जी को सीख लेना है, वो किद्दां ना जिंदगी याद रहेगा। आओ अपना फर्ज निभाइए, अपन जिम्मेवारियां निभाउंदियां होइयां गुरु के उपदेश नूं अपनी जिंदगी विच वसाउण दा यतन करिए। एक बार अखीर ते फिर दोबारा इन्हां पंक्तियों का पाठ कर लीए, फिर समाप्ति है। सारी संगत बड़े प्यार ना पढ़ो। गोबिंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरी नाम न सुनई डोरा। गोबिंद नूं याद करने वाली मत होर है, वो केड़ी है? सतगुर की जिस नूं मत आवे सो सतगुर माहे समाना। ये बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम। गोबिंद भजन की मत है होरा, गोबिंद भजन की मत है होरा। वर्मी मारी साप न मरई, वर्मी मारी साप न मरई। वाह वाह। नाम न सुनई डोरा, नाम न सुनई डोरा। किस ही कोई कोए, किस ही कोई कोए। मंजन मानी एक तू, मंजन मानी एक तू। क्यों ना मरी जा रोए, क्यों ना मरी जाए रोए। जां लग चेत नया मही, जां लग चेत नया मही। उद्यम करो करावो ठाकुर दे मावा अनुसार। अकाल पुरख वाहिगुरू जी की बख्शिश सदका सारे वीरां ने, प्रबंधक वीरां ने संगतां दे सहयोग नाल ये जो उपराले कीते ने, दीवान सज रहे ने। परिवारों का धन्यवाद जो इन्हां दीवानां विच लंगरां दीयां सेवावां बनाउण दी, पकाउण दी, परिवार सेवावां कर रहे हैं। महाराज चढ़दी कला तंदुरुस्ती बख्शिश करन। आओ गुरु के उपदेश नूं अपनी जिंदगी विच वसाउण दा यतन करिए। खंडे की पौह लैके गुरु के पुत्र धीआं बन के गुरु की सिੱਖੀ ਨੂੰ अपनी जिंदगी का आधार बनाइए। जिथे काम कार करते हैं बाकी असीं अपने कामां धंधिਆਂ ਨੂੰ तरजीह दिंदे आ, उत्थे थोड़ा जिहा समा गुरु की विचार वाले बने भी दईए, जीवन सौखा हो जाएगा। तो जिहड़ा मन जहर ना भरिया पिया है इनू असीं मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंग मान। विचारा करते हैं जो पुल्लां ने वो मेरियां ने, जो शब्द चंगे लगे मेरे नहीं, गुरदेव जी दे समझ के हिरदे विच वसाउण दा यतन करना। बड़े ही अदब नाल फतेह प्रवान करो ते गज के आखो साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।